ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇವತ್ತಿನ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪೂಜಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಅನ್ನೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ. ಮೊದಲು ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. Okay. I started living in this house from 2022 July, and it's been 1.5 years in this house. They did not have any problem with us later. And after my mother went to the hometown, the owner Gopal, he started drinking and coming near the window. He started peeping around in the window and seeing inside my house. And when we found that it was him, and I had to install the CCTV cameras later on, and then for my safety purpose, what he did, when I was sitting inside, he was drunk and he broke the door purposely. I have a barrier gate in my balcony, and he broke the door purposely. I asked him, why did you do it? He used abusive words and he went. After that, again what he did somewhere in December month, he came, he knocked the door, he called me outside and he used abusive language again. He spoke about my culture. They speak about my character also. Even if Zomato person, my friends, anyone is coming out here, they are coming and they are talking about my character. So when in this January month, I got a message from Pramila stating that she needs 50,000 rupees because it's a brother's marriage. I told I don't have 50,000 rupees, it's not easy. I am already under loans, but she said I don't care at all. If you do not give me 50,000 rupees, then I will not be able to help you in any case in this building. So it was a direct threat by her in January. They had already planned to threaten me. They had already planned to harass me with this. So for 1.5 years, there was no problem. When I denied 50,000 rupees, then they started creating problems for me. They started talking about my character within the whole building also. They started talking about character. And 2 days back on Friday night around 9:30, there were dogs who, there is no main gate, so street dogs keep coming inside the building. Every floor feeds them. They came to my floor, I was feeding them, and what they did, they broke the gate again. All of the whole family, 4-5 people came in. They attacked on me, Nagaraj and Gopal. They bet me and they physically assaulted me. Nagaraj kept his hands on my chest. He snatched my gold chain. He has broken the chain also, and also they have broken the gate very badly. They have bet me very badly. I had to go to the hospital also. Still I have the wounds and bruises on my body where it is there, and I've been under treatment also. Then I went to the police station in the midnight around 12 o'clock. I asked them to that I was assaulted by the men. Still they did not take the interest to go and arrest the criminals, the assaulters. But then again we went in the morning. Again they were not arresting them. They were not filing the FIR also on my request. They were just ignoring, and they were not ready to go and arrest them and file the FIR. I kept telling them that please file the FIR. They did not do that. I am being harassed by 2 men. They did not take care of that. They said in fact police only spoke about my culture. They started talking about North Indian culture and South Indian culture. South Indian culture is better, and they started using character words that no, you are a female, you should not have male friends and all. The police said that. So police is only talking about my character. Then who will save me? That is my point. And then I reached out to Rise Up for Rights NGO, where they helped me out, and without them it was not possible for me to get to this stage. ಸರಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಪೂಜಾ ಕಪೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ NCR ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏನು, ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ FIR ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ FIR ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, FIR ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು NCR ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಶ್ಯೂನ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳು, ಅದು ಬೇರೆ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ಗಳು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ದೇ ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ FIRs. Otherwise, video is very clear.
ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್, ಬ್ರೂಟಲಿ ಅಸಾಲ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. And moreover, CCTV footage ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, and she had to go take the trouble of installing CCTV cameras at her own expense to protect herself. Yet ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ, ಇಡೀ ಭಾರತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಟಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ accordingly, I have also advised them. They have to take it up with the State Commission for Women as well as the human rights organizations. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೇಡಿಗೂ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ 10 ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಗಂಡಸು ಮನೆಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಡಸನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆಂತೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕೊಲೀಗ್ and along with her her nephew also was there. So the point is, ಈ ತರ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಮಹಾ ತಪ್ಪು. ಆ ಥರ ಕಾನೂನು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಒನ್ NCR and tried to close this particular matter. ಸರ್, ಇದು NCR ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 9:30 ಇಂದ ಒಂದು 11:30 12 o'clock ವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ MLC ಬರಬೇಕು, MLC ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಲೇಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೈಟಲ್ಲಿ 112ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಅದೊಂಚೂರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗಾಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು NCR ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ? ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ FIR ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, MLCಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇನೆ ಅವ್ರ ಜೀಪ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಟು ಅ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಶುಡ್ ಅಕಂಪ್ನಿ ಹರ್. ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಾದವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು 112 ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರೋನು, if the police does not react at all and decides to file an NCR saying that MLC ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು, MLC is their responsibility as much as it is her own responsibility. It is because the government has to act in these matters and the police is at the forefront when it comes to government action. So on behalf of the state they should have taken it up. ಈಗ MLC ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ FIR ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ? MLC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ MLC ಆದ್ಮೇಲೆನೂ FIR ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿ? ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಕಾಗ್ನೈಸಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರೇಪ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಇರೋ ಥರ ಇದೆ ಇಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು FIR ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ.
ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಸಲ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? So basically what they are saying is this is due to dogs they have done, but I want to know is there is animal law also. They cannot stop me feeding the dogs. If they have any problems with entering the dogs in the building, I told them to get the main gate, but they have not gotten the main gate. They said I don't have money. They are just asking extra money from us every month also, and they are trying to twist the matter to the dogs, that there are street dogs who are coming in. But my point is this really serious matter that they will assault me because of dogs? And Not just assault, there's been outraging modesty and pretty Yes. much threatening her life. Everything has happened here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Dogs used to enter even before we shifted. When we shifted, there were street dogs who were entering the building. But then also they did not have any problem because all the floors in the building, they feed them. Everyone feeds them, but they have started creating the problems for me. They came, and when I said that, they asked me, why are you feeding them? I said, it's my money, I am purchasing the food for them, I am feeding them. So they started creating the problem. They wanted to divert the complete matter to the dogs. Instead of, they did not accept. Even I have proofs of messages where Pramila has said that I will not help you. She has directly threatened me that if I don't pay 50,000, there will be problems for me. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆಕೆಗೆ ಅಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಸ್ ಅಪ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ NCR ಇದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹಿರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಲಾಯರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ.